हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ व्यवस्था सार में पढ़ते हैं। व्यवस्था सार 5:12 पढ़ांगे। तू शबद के दिन पवित्र जान के चेते रख, जिवें यहोवा तेरे परमेश्वर ने तेन हुक्म दिता सी। 6 दिन तू मेहनत कर अते अपना सारा काम धंधा कर, पर 7वां दिन यहोवा तेरे परमेश्वर के लिए शबद है। तो उस विच कोई काम धंधा ना कर, ना तू, ना तेरा पुत्र, ना तेरी धी, ना तेरा घोड़ा, ना तेरी घोड़ी, ना तेरा बल्द, ना तेरा गधा, अते ना कोई डंगर, ना तेरा परदेसी जिहड़ा तेरे फाड़कां दे अंदर है, तां जो तेरा घोड़ा ते तेरी घोड़ी तेरे वांगू आराम करन। याद रख कि तू मिस्र दे देश विच गुलाम सैं अते यहोवा तेरे परमेश्वर ने बलवंत हथ नाल अते बांह लंबी करके तेनों कढ लिया। इसलिए यहोवा तेरा परमेश्वर तेनों शबद दे दिन मनण दा हुक्म दिंदा है। आओ प्रार्थना करते हैं इस पढ़े हुए वचन के लिए। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा करदा खुदावा प्रभु। सचमुच मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह, 7वां दिन प्रभु यीशु मसीह, मेरे महान पिता तेरी महिमा का दिन है खुदावन, तेरी उपासना का दिन है प्रभु जी। तेरा हुक्म है खुदावंदा इस दिन कोई भी काम धंधा ना करे मेरे महान पिता प्रभु जी। हर एक मनुख तेरी उपासना करे प्रभु यीशु मसीह। तो मेरे महान पिता तेरे पढ़े हुए वचन से असीं आमीन बोलते हैं खुदावंदा। ते अज असीं सब खुदावन प्रभु यीशु मसीह तेरी उपासना के लिए खुदावंदा, तेरे हुक्म के मनण के लिए प्रभु यीशु मसीह स्थान में इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी। तू सारे आशीष और बरकत दे खुदावंदा, सारे समझ के बुद्धां नूं खोल, ताकि मेरे महान पिता तेरे 7वें दिन को खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह एक हुक्म करके जानन प्रभु यीशु मसीह। तू वड्डी दया ते कृपा कर, तेरे जिंदा जलाली सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। जो खुदा का हुक्म आ व्यवस्था 22:5 में लिखा है, कहना तू शबद के दिन चेते रख। बिल्कुल सही गल आ। जो खुदा के हुक्म आ उन्होंने कोई टाल नहीं सकता। जो खुदा ने कहा भी 7वें दिन की करनी है, उसकी उपासना करनी है, तो 7वें दिन की उपासना ही करनी आ। लेकिन अज की अज बहुत मसीह लोग की करते हैं, अपने काम धंधों वाल देखते हैं, लेकिन खुदा के वचन वाल नहीं देखते कोई भी। क्योंकि बाइबल की आ, बाइबल के जिन्ने हुक्म आ सब परमेश्वर वालों किसी मनुख के हुक्म नहीं है। जो 7वां दिन वो उपासना का दिन कहा गया, तो वो उपासना करनी बहुत जरूरी है। लेकिन लोगों ने अज की किया, लोग कहते कोई गल नहीं, परमेश्वर सानू प्यार करता है, परमेश्वर सानू प्रेम करता है, परमेश्वर कहता कोई गल नहीं जो मर्जी तुसीं करो। इदा नहीं, लोगों ने अपनी मन घड़त गल्लां बनाईयां हुई हैं। लोग सोचते आ भी परमेश्वर सानू कुछ नहीं बोलता, लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना आ परमेश्वर एक अणखी खुदा है, एक गैरती खुदा है। परमेश्वर बख्शता नहीं है। लोग कहते खुदा सानू प्यार करता है, परमेश्वर प्रेम आ, परमेश्वर की है प्रेम आ। लोग कहते परमेश्वर प्रेम आ, कुछ नहीं कहता। चर्च जाओ चाहे ना जाओ, घरे बैठ के उसकी उपासना कर लो, इदा नहीं। घर बैठ के उसकी उपासना नहीं होती। जो खुदा का वचन आ, जो वो हुक्म आ, मनने ही पैने आ। जिहड़ा मनुख उहदे हुक्मां नूं नहीं मनदा, बाइबल बयान करदी उहदे उत्ते सज़ा का हुक्म लाया जाएगा। आओ पढ़ते हैं कूस की किताब 34:11। कूस की किताब 34:11। जो मैं तेनों अज दे दिन हुक्म दिंदा हाँ उसनों मनो, अते वेख मैं तेरे अगे अमोरी, कनानी, हित्ती, फरीजी, हिवी अते यसूबियां नूं धक रहा हाँ। सुचेत रहू अते मते तू उस धरती के वसनीकां नाल नेम बनो जिथे तू जांदा है। अजिहा ना होवे जो वो तेरे विचकार एक फाही होवे। क्यों जो तुसा उन्हां दीयां जगवेतियां नूं ढाउणा अते उन्हां दे थंमां नूं चूर चूर करना है, अते उन्हां दे टुंडां नूं वढ सुटना है। तू होर किसी देवते के मत्था ना टेकी। यहोवा दा जिसका नाम गैरत वाला है, वो एक गैरती परमेश्वर है, अणख वाला परमेश्वर है। मते तू उस देश के वसनीकां नाल नेम बन्ने, अते जद वो अपने देवतियां दे पिछे जनाहकारी करन अते अपने देवतियां नूं बलियां चढ़ाउण, तां कोई तैनूं सद्दे अते तू उसकी बलि तो खावें, अते तू उन्हां दीयां धीआं अपने पुत्रां लई लवें अते उन्हां दीयां अपने देवतियां दे लई पिछे जनाहकारी करन, अते तेरे पुत्रां तो भी अपने देवतियां दे मगर जनाहकारी कराउण। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। हालेलुया। हुण खुदा दा वचन की कह रहा, कहंदा मैं एक की आ गैरती परमेश्वर आ। खुदा कहना मैं गैरत रखने वाला खुदा आ, मैं एक अनखी खुदा आ। खुदा ने जो हुक्म दिते आ उन्होंने कोई टाल नहीं सकता। अज लोग कहते हैं कोई गल नहीं, असीं अपनी मर्जी कर सकते। तुसीं अपनी मर्जी नहीं कर सकते। जो खुदा के हुक्म आ
ਉਹ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਬੀਜੇਗਾ ਸੋਈ ਉਹ ਵੱਢੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਪਿਆਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਕੂਚ 34 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, 34 ਦੀ 11 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕੂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਣੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਆ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਮਸਲਾ ਆ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀ ਲੈਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਦੂਜੀ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਜੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣੇ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਝੂਠੇ ਮਸੀਹ ਉੱਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਾਹਦਾ? ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਆ? ਖੱਚਰ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵਿਦਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਰਛ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਿਰਛ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਵਿਰਛ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ, ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੋੜੀ ਤੇ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਵਾ ਨੇ ਫਲ ਖਾਧਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਨੇ ਸੇਬ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਜੇ ਹਵਾ ਨੇ ਸੇਬ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਭ ਦੀ ਪੀੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਈ? ਸ਼ਰਾਪ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਪ ਸੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਵਾ ਨੇ ਜੇ ਸੇਬ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਰਭ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਸੀਗਾ। ਹਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ
वचन तो बाहर काम करने जनाहकारी आ, हरामकारी आ। ते जदों हवा ने यह काम किया तो उन्हें वचन तो विरुद्ध काम किया तो की होया, उन्होंने सज़ा मिली। जो मूसा अपने लोगों को मिस्र के देश विचों बाहर कढ़ के लिया तो उस समय की होया, जदों तक वो लोग प्रभु के पिछे चलते रहे, उसकी उपासना करते रहे, प्रभु उन्होंने प्यार करता रहा, उन्होंने खुआंदा रहा, पियादा रहा। लेकिन जो लोग खुदा के वचन तो बाहर गए तो की होया, प्रभु ने उन्होंने ही लोगों को मारना शुरू कर दिता। अज लोग कहते प्रभु प्यार करता है, मैं तुहानू नए नियम के विचों भी सिद्ध करूँगा भी प्रभु की करता है। जे प्रभु प्यार करता है तो प्रभु ताड़ना भी दिंदा, जिहड़ा मनुख उहदी आग्याकारी च नहीं रहिंदा। ये प्रभु का रूल आ, दस्तूर आ, क्योंकि जिहड़े लोग खुदा नूं प्यार करते वो आग्याकारी करते हैं तो प्रभु भी उन्होंने लोगों को प्यार करता। लेकिन जिहड़े हुक्मां नूं तोड़ते आ, प्रभु फिर की करता है, उन्होंने शैतान के हत्थों 'च सौंप दिंदा है। प्रभु अपना हथ पिछे करता। फिर हुण की होया, जदों सज़ा मिली तो आदम नूं भी मिली, हवा नूं भी मिली, तो सप नूं भी सज़ा मिली, तो धरती भी श्रापित की गई। सज़ा मिली लेकिन श्राप आदम के उपर नहीं आया, क्योंकि आदम कौन सी? परमेश्वर की मूल रचना विचों सीगा, परमेश्वर की मूल रचना विचों आदम सीगा। लेकिन आग्याकारी तोड़न की सज़ा हमेशा मिलती है। तो अज भी जे कोई मनुख खुदा की आग्याकारी तोड़ता, चाहे वह 7वां दिन आ, लोग कहते कोई गल नहीं, 7वां दिन बहुत छोटी जी गल आ, नहीं एक संडे चर्च गए फिर की हो गया, काम धंधा भी देखना। ये की आ? खुदा के हुक्म नूं तोड़ना आ, ये हरामकारी आ। वचन के विरुद्ध पाप करना की है? हरामकारी है। तो प्रभु हरामकारी को पसंद नहीं करता। प्रभु कहता है इहो लोगों को मैं नरक की अग में सुटूंगा। हुण बाइबल च बयान आ, जो बाइबल च बयान उन्होंने कोई भी तोड़ नहीं सकता। मत्ती 5:17 कढ़ांगे। हुण अज प्रेम की गल हो रही है, लोग कहते परमेश्वर प्रेम आ। तो देखो प्रेम करने वाले परमेश्वर की काम करता है। वो कहते जो पुराने नियम च खुदा क्रोध करता सी, लेकिन नए नियम च तो उन्हें प्यार ही किया साडे नाल। लेकिन मैं तुहानूं सिद्ध करूँगा, नए नियम दे विच उन्हें पुराने नियम तो ज़्यादा सख्ती उन्हें नए नियम दे विच कीती है। मत्ती 5:17 कढ़ांगे। मत्ती 5:17 मत्ती 5:17 लिखा आ, ये ना समझो पई मैं तुरेत या नबियां नूं खंडण आया हाँ, मैं खंडण नहीं आया सगों पूरा करन नूं आया हाँ। क्यों जो मैं तुहानूं सत आखदा हाँ कि जिन्ना चिर आकाश अते धरती ना टल जाण, एक अखर या एक बिंदी भी तुरेत दी ना टलेगी, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। और देखो बाइबल की बयान करती है, मत्ती 5:17 प्रभु यीशु मसीह की कह रहा, ये उन्होंने लोगों वास्ते अज प्रचार है जिहड़े कहते खुदा सानू बड़ा प्यार करता है। नए नियम च प्रभु सानू बड़ा प्यार करता, पुराने नियम च तो मार दिंदा सीगा वो, लेकिन नए नियम च सिर्फ उन्हें प्यार किया। लेकिन मैं तुहानूं अज सिद्ध करूँगा भी पुराने नियम च तो फिर वो बख्श दिंदा सीगा, लेकिन नए नियम च उन्हें बख्शिया नहीं, उन्हें होर सख्ती करती। प्रभु यीशु मसीह ने होर सख्ती करती है नए नियम दे विच। हुण मत्ती 5:17 असीं पढ़िया आ, कहंदा मैं तुरेत या नबियां नूं खंडण आया हाँ। कहंदा तुरेत या नबियां नूं खंडण, ये ना समझो भाई मैं तुरेत या नबियां नूं खंडण आया हाँ, मैं खंडण नहीं सगों पूरा करना आया हाँ। वो कहंदा मैं पूरा करना आया। कहंदा तुरेत नूं, तुरेत दा की मतलब आ? तुरेत दा मतलब आ पुराना नियम, तुरेत आ पुराना नियम। वो कहंदा मैं पुराने नियम नूं पूरा करना आया, जो पुराने नियम च भविष्यवाणियां होईयां सीगियां, कहंदा मैं उन्हां नूं पूरा करन लई स्थान विच खड़ा हां। क्यों जो मैं तुहानूं सत आखदा हाँ कि जिन्ना चिर आकाश अते धरती ना टल ना जाण, एक अखर या बिंदु भी तुरेत दी ना टलेगी, जब तक सब पूरा ना होवे। सो कोई इन्हां सबना छोटिया हुक्मां विचों एक नूं भी टाल दवे, इसे तरह मनुखा नूं सिखावे जो स्वर्ग राज विच सबना नालों छोटा कहावेगा, पर जिहड़ा उन्हां दी पालना करे अते सिखलावे वो स्वर्ग दे राज विच वड्डा कहावेगा। क्यों जो मैं तुहानूं आखदा हाँ भई जे तुहाडा धर्म ग्रंथियां ते फरीसियां दे धर्म नालों वध ना होवे तां तुहाडा स्वर्ग दे राज विच वड़ना, तुसीं स्वर्ग दे राज विच ना वड़ सकोगे। हुण देखो बाइबल बयान करदी है कि खुदा ने सख्ती कीती है, पुराने नियम तो ज़्यादा, तुरेत तो ज़्यादा सख्ती उन्हें नए नियम च कीती। वो कहंदा मैं नए नियम दे विच की कर रहा, प्रभु यीशु मसीह आके पुराने नियम की गल्लां नूं पूरियां करना आया सीगा, तुरेत की गल्लां नूं पूरियां करना आया। क्योंकि तुरेत की है? पुराना नियम। हुण देखो नए नियम च उन्हें की सख्ती की है। जिहड़े लोग अज कह रहे हैं कि प्रभु सानू प्यार करता, जो मर्जी करी चलो, हराम करी चलो, वचन तो बाहर काम करी चलो, चर्च जाओ चाहे ना जाओ, दशमांश दो चाहे ना दो, जो मर्जी करो, भंगड़े पाओ, नचो, फिल्मां देखो, टीवियां देखो, लेकिन बाइबल की बयान करती है नए नियम च सख्ती देखो प्रभु ने कितना की है।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਅੱਜ। 5:21 ਮੱਤੀ 5:21 ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਖੂਨ ਕਰੇ ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਕਿਹੜੇ? ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਰੇਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਵੇ ਉਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਸਖਤੀ ਕਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਖੂਨ ਕਰਦਾ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੂਰਖਾ ਅਗਲ ਦੇ ਨਰਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਟ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਜਗਵੇਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ? ਮੇਲ ਕਰ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਚੜਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਰਾ ਕੌਣ ਆ? ਭਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਭਰਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਪ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰਤੀ ਆ ਨਏ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਈ ਤੂੰ ਜਨਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਨਾਹ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਏ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਏ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਹ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰੀ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਭਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਵਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਖਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਏ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਨਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਏ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਫਬਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਬੀਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਬੀਜੋਗੇ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਜੋਗੇ, ਤੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਸੀਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ ਉਸਨੂੰ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕੀ ਰੂਲ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਨਏ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਏ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਬ ਨਾਲ ਤਿਆਗੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਆ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ, ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰੀ ਦਿਓ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ। ਲੇਕਿਨ ਨਏ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਏ ਨਿਯਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਛੱਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਨਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਸ ਤਿਆਗੀ ਹੋਈ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇ ਸੋ ਜਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤਿਆਗੀ ਹੋਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਜਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਮਰੋੜਨਾ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਮੌਤ ਆ।
ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ, परमेश्वर तो हमेशा का विछोड़ा पै जाना है। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। बिल्कुल सही आ। ते प्रभु की कर रहा जी, सख्ती कर दी प्रभु ने। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ प्रभु प्यार करदा, प्रभु प्रेम आ, प्रभु प्रेम आ, प्रभु प्रेम आ। प्रभु प्रेम ਤਾਂ है, लेकिन ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। प्रभु ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਈ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਨਾ ਖਾ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਈ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਨਾ ਖਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। प्रभु के लिए अपनी सौहां पूरियां करो च लिखा सी, प्रभु के लिए जी तू सौं खाधी तू पूरियां कर। लेकिन नए नियम के विच की हो गया, इस लिखा आ, पर मैं तुहानूं आखदा कदे भी सौं ना खानी, ना आकाश दी, इसलिए जो परमेश्वर का सिंहासन है। हुण देखो प्रभु ने की शक्ति की है, कहता सौं भी नहीं खानी, तुसीं सौं नहीं खानी। कहता पुराने नियम च सौंहां खांदे सी, उहनूं पूरियां करनियां जरूरी सी, लेकिन नए नियम च कहता सौं नहीं खानी। सारा पैटर्न चेंज करता प्रभु ने। किन्ने कीता? इस गैर दी, इस अणखी खुदा ने, जिहदा नाम प्रभु यीशु मसीह है। वही खुदा आ जिहड़ा मूसा नूं पहाड़ उत्ते जिहने दर्शन दिते सीगे, जिहड़ा पिलर ऑफ फायर बन के इजराइलियां दे उपर रहिंदा सीगा, मूसा दे उपर रहिंदा सी, ये वही खुदा आ। लेकिन अज ये खुदा की कर रहा है, धरती ते आके देह लैके लोकां नूं वचन दस रहा सीगा आके। वो कहंदा तुसीं इदां इदां करना। उहने किन्नी सख्ती कीती आके। पर मैं तुहानूं आखदा हां भई कदे भी सौं ना खानी, ना आकाश दी, इसलिए जो परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती दी, इसलिए जो उसके चरनां दी चौंकी है, अते ना यरूशलेम दी, इसलिए जो वो महाराज का शहर है। कहता यरूशलेम दी सौं भी नहीं खानी, आकाश की सौं नहीं खानी, धरती की सौं नहीं खानी, वो यरूशलेम की सौं नहीं खानी, क्योंकि महाराज का की है शहर है। कहता है अते ना अपने सिर की सौं खा, क्यों जो एक वाण नूं भी धोला या काला नहीं कर सकता। कहना तेरी बोलण च हाँ दी हाँ ते ना दी ना होवे। कहना तू अपने बाल दी भी सौं नहीं करता। सारी अथॉरिटी प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम दे विच लै ली लोकां कोलों। कोई अथॉरिटी नहीं है किसी मनुख कोलों भी वो अपनी मर्जी के नाल जो मर्जी करे। वो कभी जी मैं अपनी मर्जी नाल मसीह बन गया, अपनी मर्जी नाल मसीह तो बाहर चल गया। मैं तुहानूं दसना चाहना बहुत लोग आ जिहड़े सरहदी मसीह आ। सरहदी मसीह का मतलब होंदा बॉर्डर ते रहण वाले मसीह। वो की करदे आ, बॉर्डर ते रहण वाले मसीह वो लैन तो उस पार भी चल जाते हैं ते इस पार भी आ जाते हैं, मसीह भी बन जाते हैं ते संसारिक भी बन जाते। इनू कहते सरहदी मसीह। ते इहो जे लोगों को पसंद नहीं करता प्रभु, जिहड़े कहते कोई नहीं प्रभु नूं भी मान लांगे ते संसार नूं भी वेख लांगे। इहो जे लोग किहड़े आ जिहड़े दो किश्तियां 'च पैर रखते ते प्रभु दोगले मनुख नूं पसंद नहीं करता। जिहड़ी मसीहत आ ये दोगली नहीं आ, मसीहत संपूर्ण मसीहत आ। ते जिहड़े लोग दोगली मसीहत करते खुदावंद उन्होंने बख्शूगा नहीं। अज बहुत लोग दोगले चलते हैं। संदेश वाली चर्च आ गई तो संदेशी बन गए, मिशना में चल गए तो मिशनी बन गए। ये किहड़े लोग आ, ये वो लोग आ जिहड़े सरहद ते रहिंदे आ। वो कहंदे भी सौखा आ, कदे उधर चल गए लैंड टप के, कदे बॉर्डर टप के इधर आ गए। इहो जे लोगों को प्रभु बख्शूगा नहीं। अज लोगों का यही भुलेखा आ। लोग कहते कोई नहीं मसीह भी बन जाएंगे, दुनियादारी वाले भी बन जाएंगे, की फर्क पैंदा है। जीवन का जीना ही है, बच्चे का पालना है। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना हाँ, एक जिहड़ा सच्चा विश्वासी हुंदा उहदे अंदर गैरत हुंदी है। सच्चे विश्वासी के अंदर अणख हुंदी, चाहे वो गरीबी च जीवन व्यतीत करे या अमीरी च जीवन व्यतीत करे या दुखा च जीवन व्यतीत करे, उहदे अंदर एक अणख हुंदी है परमेश्वर के लिए जीण दे लई। लेकिन अज लोगों के अंदर कोई अणख नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर मसीह का डर नहीं रह गया। मसीह का कोई डर नहीं आ, इस जिउंदे वचन का कोई डर नहीं है। वो कहते कोई गल नहीं, प्रभु प्यार करता, उन्हें प्यार ही करी जाना है। ये वो खुदा नहीं है जिहड़ा खुरली च सी 2021 साल पहले खुरली च आया सी छोटा जिहा बच्चा बन के भी उन्हें तुहानूं प्यार ही करी जाना। कोई गल नहीं, परमेश्वर पैदा होया, उन्हें इस जगत नूं प्यार कीता आ। प्यार तो किया जगत नूं, लेकिन प्यार इस करके नहीं किया कि लोग अपनी हरामकारी करन, लोग अपनी मर्जी नाल जीवन व्यतीत करन। अज बहुत लोग चाहते हैं भी यीशु मसीह छोटा ही बनया रहे, खुरली च पिया रहे। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना यीशु मसीह खुरली च नहीं पिया। अज यीशु मसीह अज पवित्र आत्मा के रूप दे विच अपने पवित्र संतां दे अगे काम कर रहा, अंदर काम करके लोगों को ललकार रहा है। वो कह रहा है अपने अपने जीवन सुधार लो, समा बहुत थोड़ा है।
मैं तुहानूं दसना चाहना भाई ब्रैनम ने कहा असीं अंत दे समय दे विच रह रहे हैं। ये वो समा आ जिहदे विच किसी नूं भी माफ़ी नहीं मिलनी। जे कोई बंदा वचन तो बाहर काम करदा उहनूं माफ़ी नहीं मिलनी, उहदे उपर सज़ा दा हुक्म लाया जाएगा। लेकिन माफ़ी किहਨਾਂ वास्ते है? माफ़ी उन्हां लोकां वास्ते है जिहड़े नबी दे संदेश नूं ग्रहण करदे आ, जिहड़े कहंदे प्रभु जी जो तेरा वचन आ असीं उही करांगे। हुण पुराणे नियम 'च असीं देखदे हां किन्नी शक्ति सीगी, लेकिन नए नियम 'च उस तो भी ज़्यादा शक्ति प्रभु यीशु मसीह ने की। तो लोग किद्दां कह सकते कि प्रभु सानूं बड़ा प्यार करता है? जे प्रभु प्यार करता हुंदा तो एडे एडे प्रभु ने भारी हुक्म ना प्रभु ने बाइबल 'च लिखे होंदे। किन्ने हुक्म बाइबल 'च लिखते आ? कहंदा तू जनाहकारी नहीं करनी, कहंदा किसी औरत वाल बुरी इच्छा ना नहीं देखना, तो तू उन्हां जनाह कर चुकिया। देखो बाइबल दे विच नए नियम 'च किन्नी सख्ती कीती आ। ते अज लोकी भुलेखे 'च बैठे आ प्रभु सानूं बड़ा प्यार करदा आ, प्रभु सानूं माफ़ कर दूगा। प्रभु जानदा सी दशमाश नहीं दिता, प्रभु जानदा सी चर्च नहीं आ पाए, साडे घरे काम चलदा सीगा। ये की आ? सब बहाने है, सब की आ? हरामकारी है सारा कुछ। बाइबल दे वचनां नूं तोड़ना ही हरामकारी है। कोई प्रेम नहीं है परमेश्वर दा तुहाडे विच जे तुसीं इहो जिहे काम करदे हो। जे तुसीं बाइबल दे हुक्मां नूं नहीं मनदे फिर कहंदे जी परमेश्वर साडे नाल बड़ा ही प्यार करदा है। ते प्यार करन वाला परमेश्वर की कर रहा? सख्ती कर रहा नए नियम दे विच। तुसां सुनिया है जो कहा गया सी कि अपने गुआंढी नाल प्यार कर अते अपने वैरी नाल वैर। हुण पुराने नियम 'च की लिखिया सीगा? पुराने नियम 'च अज सारा प्रचार की है? प्यार दे आ। जिहड़े लोग कहते कि परमेश्वर सानूं प्यार करदा, बड़े ध्यान नाल सुणियो, जे परमेश्वर तुहानूं प्यार करदा ते हुक्मां नूं भी तुहानूं मनाना सिखा रहा परमेश्वर। जिहड़े कहते प्रभु सानूं बड़ा ही प्यार कर रहा है। पुराने नियम 'च लिखिया सीगा अपने गुआंढी नाल प्यार कर अते अपने वैरी दे नाल की कर? वैर कर। लेकिन नए नियम 'च की कहा प्रभु यीशु मसीह ने? नए नियम 'च आके उन्हें कहा पर मैं तुहानूं आखदा हां भाई अपने वैरियां नाल प्यार करो। देखो पैटर्न की होया? चेंज हो गया सारा, बदल गया पैटर्न सारा। कहंदा मैं तुहानूं आखदा हां अपने वैरियां नाल प्यार करो अते जो तुहानूं सताउण उन्हां दी प्रार्थना करो। ते पुराने नियम दा सारा सिस्टम चेंज करता नए नियम दे विच। पुराने नियम 'च लिखिया सीगा भी अपने वैरियां नाल वैर करो, लेकिन नए नियम 'च प्रभु यीशु मसीह की कर रहा? अपने वैरियां दे लई की करो? प्रार्थना करो। अपने वैरियां दे लई प्रार्थना करो तां जो तुहानूं अपने पिता दे जिहड़ा स्वर्ग विच है पुत्र होवे। कहंदा तां जो तुसीं अपने पिता दे जिहड़ा स्वर्ग विच है पुत्र होवो, क्यों जो वो अपना सूरज बुरियां अते भलियां दोनों उत्ते चाढ़दा है अते धर्मियां अते कुधर्मियां उत्ते मींह बरसाउंदा। हुण प्रभु यीशु मसीह की करदा? दोनों उत्ते मींह बरसांदा। बरकतां दोनों उपर ही आ, धर्मी उपर भी आ ते कुधर्मी उपर भी बरकतां आ। दोनों उत्ते की करदा? बरकतां उंडेलदा प्रभु यीशु मसीह। पक्षपात नहीं करदा कदे भी खुदावंद। अते कुधर्मियां ते मींह बरसाउंदा है। जे तुसीं उन्हां नाल ही प्यार करो जिहड़े तुहाडे नाल प्यार करदे हन, तां तुहाडा की फल? अज बहुत मसीह लोग नहीं जिहड़े कहंदे जी असीं तां अपने आप नूं ही प्यार कर रहे हैं, अपने लोकां नूं ही असीं प्यार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहंदा नहीं इदां ना करो। कहंदा उन्हां लोकां नूं भी प्यार करो जिहड़े वचन तो बाहर आ, जिहड़े लोकां नूं मसीह बारे नहीं पता। जे तुसीं अपणिआं नूं ही प्यार कीता ते की लाभ आ तुहाडा उस प्यार दा? फिर प्यार भला मसूलीए भी इहो नहीं करते अते जेकर तुसीं निरा अपने भाइयां नूं प्रणाम करो तां तुसीं की वध करदे हो? भला पराई कौम दे लोग भी इहो नहीं करते? सो जिवें तुहाडा स्वर्गीय पिता संपूर्ण है तुसीं भी संपूर्ण होवो। हुण प्रभु यीशु मसीह कहंदा जिद्दां तुहाडा स्वर्गीय पिता संपूर्ण आ तुसीं भी संपूर्ण होवो। नए नियम दे विच प्रभु ने जिन्नी शक्ति कीती आ पुराने नियम 'च इन्नी शक्ति नहीं सी। बहुत शक्ति प्रभु यीशु मसीह ने कर दी आ। ते फिर भी लोग कहिए ते प्रभु सानूं प्यार करदा, उन्हें सानूं बख्श देना है। उन्हें बख्शना नहीं आ, उन्हें सज़ा दा हुक्म लगाना है। इस करके जो खुदा दे हुक्मां नूं मनना सीखो ते खुदा दे वचनां दे उपर चलना सीखो। अपने बच्चिआं नूं भी अपने रिश्तेदारां नूं जिहड़े मसीह दे विच आ उन्हां नूं सच्चा जिहड़ा वचन आ खुदा दा ओह सिखाओ कि सच्चा वचन की कहंदा आ। किन्नी शक्ति आ प्रभु यीशु मसीह दे वचन दे विच। कोई भी माफ़ी नहीं है जिहड़ा बंदा वचन तो बाहर काम करदा है। बाइबल की बयान करती? बाइबल बयान करती कोई मनुख दो मालकां की सेवा नहीं कर सकता। दो मालकां की सेवा ना करो, संसार की भी सेवा कर ली ते प्रभु यीशु मसीह की भी। इदां नहीं हो सकता। कोई मनुख दो मालकां की सेवा नहीं कर सकता। क्यों जो एक नाल वैर अते दूजे नाल प्रीत रखेगा, या एक नाल मिलिया रहेगा या दूजे नूं तुच्छ जानेगा।
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ, ਗਲਤ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਰ ਕਰੂਗਾ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੂ। ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਆ। ਇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪਿਆਰ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸ਼ਫੀਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਚੜਾਣੀ ਚਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗਲਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਟ ਚੜਾਣੀ ਚਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਦੇਣ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨੂੰ ਨਏ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਵਚਨ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਲਾਣੀ? ਸਜ਼ਾ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰਾਮਕਾਰ, ਲੁੱਚਪੁਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ, ਜਨਾਹਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ ਤੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਵਾਲਾ ਵਚਨ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਰਸਨਲ, ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਕੀ ਆ? ਖਾਣ ਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਆ। ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਲੋਕ ਛੱਡੋ, ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕੌਮ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਤੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਮਾਰਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਤਾਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਰੋਮੀਆਂ 6 ਦੀ 1 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਰੋਮੀਆਂ 6 ਦੀ 1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਰੋਮੀਆਂ 6 ਦੀ 1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ? ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ? ਭਈ ਕਿਰਪਾ ਬਾਹਲੀ ਹੋਵੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਵੱਲੋਂ ਮੋਏ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਜੀਵਨ ਕੱਟੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋੜਤੇ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੋੜਤੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁਕਮ ਤੋੜਦਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ? ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਆ? ਮੌਤ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਟੇ ਮੌਤ ਮਿਲਣੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ? ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਹਰਾਮਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਾਮਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਹਨਨਿਆ ਸ਼ਫੀਰਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਈ? ਮੌਤ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਓ। ਕੁਲਸੀਆਂ 3:5 ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਾਰਨਾ ਆ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬੁਰਿਆਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ 7:21 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋਗੇ। ਨਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਮੱਤੀ 7:21 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਨਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗ 'ਚ ਰਾਜ 'ਚ ਵੜੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੜੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ, ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਂਗ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆ। ਗਲਤ ਬਸਮਾ ਦਿਖਾਣਾ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਆ। ਬਸਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ? ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਂਗ ਆ, ਗਲਤ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਆ? ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ।
पहला यूहन्ना कटांगे 4 की 7। पहला यूहन्ना 4 की 7। पहला यूहन्ना 4 की 7 पढ़ो, 4 की 7 पढ़ो पहला यूहन्ना। हिंदी से पढ़ दो भैया, हिंदी से पढ़ो पहला यूहन्ना 4 की 7। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हिंदी से बिंदु दो मैं पढ़ा ਅਸੀਂ हिंदी की बाइबल तो पढ़ांगे। पहला यूहन्ना 4 की 7 हिंदी से पढ़ते हैं असी। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम हम परमेश्वर से रखता जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जग में भेजा। और बाइबल की बयान कर दी है प्रेम रखो, कहता हे प्रियो आपस में प्रेम रखो। और प्रेम है कि मैं तुहानू दसना चाहना आ, पहला यूहन्ना 4 की 7 विच लिखिया है, हे प्रियो आपस में प्रेम रखो। लोग कहते असीं प्रेम रखते, किहड़ा प्रेम? एक दूसरे नूं गले मिलना या एक दूसरे नाल बैठ के खाना पीना, ये प्रेम नहीं आ। परमेश्वर प्रेम आ। परमेश्वर दे वचन उहदे हुक्म साडे जीवनां विच लागू होने चाहिए। ये आ प्रेम। एक दूसरे नूं असीं जफ्फियां पाने, असीं कहंदे जी मेरी तेरे नाल बनदी, तेरी मेरे नाल बनदी आ, असीं लोकां तों की लेना, ये प्रेम नहीं है। प्रेम है वचन की आज्ञाकारी, वचन की आज्ञाकारी करनी प्रेम आ। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हुण असीं की करना? प्रभु के द्वारा असीं जीवन पाया है। प्रेम इसमें नहीं कि हम परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि हम उसमें हमसे प्रेम किया। कहना भी परमेश्वर के नाल प्रेम किया, कहना प्रेम ये नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। और प्रेम किया असीं खुदा नूं प्यार करते, ये प्यार नहीं आ। प्यार ये सीगा भी खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने साडे नाल प्यार कीता ते कलवरी क्रूस ते साडे गुनाहां पापां दे लई उहने की कीता, अपनी जान दे दित्ती। उहने साडे नाल प्यार कीता। अज लोग कहंदे मैं प्रभु नाल प्यार करदा, कोई भी प्रभु नाल प्यार नहीं करदा। जे तुसीं लोग खुदा नाल प्यार करदे होवो ते खुदा दे हुक्मां दी पालना ना करो। बहुत लोग आ कहंदे प्रभु नाल असीं प्यार करदे, प्रभु नाल प्यार करदे हैं। काहदा प्यार आ? प्यार उहने कीता सीगा जदों उहने अपना सिंघासन, अपना राज पात छड्ड के की कीता, एक सधारण मनुख बन के धरती ते आया। ये सीगा प्यार। अज मसीह लोग की त्याग कर रहे हैं? प्रभु ने तो अपना जीवन त्यागता, उन्हें अपना जीवन त्यागता, अपनी जान दे दी, अपना राजपाट अपना सिंघासन छड्ड के एक आम मनुख बन के धरती ते रहा। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਭੂਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬਾਲ ਜਬੂਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਿਆਗ ਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਆ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ। लेकिन ਜਿਹੜੀ पत्नी अपने पति की आग्याकारी ना करे, किसी दूजे दे नाल घूमे फिरे ते वो की आ? वो हरामकार कहाउंदी आ। ते इसे तरह ਜਿਹੜੇ लोग कहते जी मैं खुदा की पत्नी, मैं खुदा की दुल्हन आ, मैं प्रभु नाल प्यार करदी आ, ते वो की कर रहे हैं? वचन तो बाहर ਜਿਹੜੇ लोग कलीसियावां काम कर रही है, ये की आ? हरामकारी कर रही है। ते फिर काहदा प्रेम होया प्रभु का? कोई प्रेम नहीं है।
ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਿਆਰ ਇਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜੀ ਬਸ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਬੈਠ ਕੇ। ਬਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ नहीं है। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए, पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। हुण कहते परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, किसी ने भी खुदा को देखा नहीं है। लेकिन खुदा ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਜੇ खुदा ਦਾ वचन ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ खुदा ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ खुदा ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ। परमेश्वर प्रेम आ ते प्रेम ही परमेश्वर आ, फिर ਅਸੀਂ खुदा ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ खुदा ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ खुदा ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਵਚਨ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਵਚਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵਚਨ ਦੇ ਧਾਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆ ਉਹਨੇ खुदा ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਲਿਪੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆਓ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਿਪੁਸ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਣਾ ਆ? ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ खुदा ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ खुदा ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ खुदा ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ। खुदा ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੱਪ ਕੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਚਲ ਗਏ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਏ, ਕਦੇ ਸਰੀਰਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਵਧਣਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, खुदावन तेरा वचन ने आज सिखाया है खुदावंदा भी प्रेम की है। खुदावंदा ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਸਭ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸਧਾਰਨਤਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੀ ਗਈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ, ਆਮੀਨ।